वाई मीडिया ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡਿਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਦਰੀ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਵ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਵ ਔਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11:30 ਤੱਕ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜॉय ਕਰਦੇ हो। वाई मीडिया लाइव के प्रोग्राम मेरा साथ दे रहे हैं सिरा जी वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हाल है? ठीक है, एकदम बढ़िया। इदवी जी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत अच्छा। और वाई मीडिया लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ खूबसूरत गाना ਤੁਸੀਂ प्ले ਕੀਤਾ है, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। बिल्कुल इदवी जी, शुक्रिया। और स्वागत करते हैं ਅਸੀਂ पीके जी ਦਾ भी। पीके जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक सर। थैंक यू वेरी मच युधवीर जी। बड़ा अच्छा लग रहा था अनिल जी के क्वेश्चन और अनिल जी से डिस्कशन करना। वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, दिल से लगने वाली बात थी, जो कि मैं चाहोगे तो अगर मैं थोड़ा कंटिन्यू और करना चाहूंगा बाद में। ਹਾਂਜੀ जी नहीं प्लीज कैरी ऑन सर, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, फिर कुछ और सवाल भी पूछते हैं जी जी जी। वो अनिल जी का जो था ना, वो जो मैं बात कर रहा था कि लोग परेशानी में आ जाएंगे, तो वो बात मेरी बीच में आधी रह गई थी। और मैं ये कहना चाहता था उसके साथ साथ कि आपको याद होगा, मैं शुरू से कहता हूँ, मेरे वन ऑफ माई आर्टिकल्स में मैंने लिखा हुआ है, ऑलवेज बाय द प्राइज नॉट द पेमेंट। बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। क्या हुआ कि मान लीजिए किसी की हिम्मत थी 8 लाख का घर लेने की और उसको इंटरेस्ट रेट था बहुत कम, प्राइम था 0.25। तो लोगों ने कहा अच्छा 8 लाख के घर के अंदर पेमेंट मेरी सिर्फ 2000 बन रही है, तो 1 मिलियन का ले लेते हैं। दैट इज द ब्लंडर दे हैव डन। मैंने जिन लोगों को लेके दिया, मैं कहा नो, बाय द प्राइस। कल को कीमत जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो तुम्हारी इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, बड़ी छोटा सा पेमेंट है जी, 1 मिलियन का ले लेते हैं। वो लोग ज्यादा परेशानी में आए। उन्होंने पता क्या सोचा था कि अच्छे दिन है, बुरे दिन तो कभी आने ही नहीं, और फिर वो कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो उतना ही कमा लेंगे अगर हमने दे भी दिया तो। आज क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और कीमत गिर गई, उल्टा हो गया। मतलब ये एक टेंडेंसी है लोगों की ऐसा सोचना, जबकि होना क्या चाहिए, प्लान बी क्या होगा अगर कीमतें गिर गई तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता था, और मेरे कुछ 2-4 जगह जो छोटा मोटा मैं लिख लेता हूँ, वहां पर मैंने लिखा है बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट्स। और ये लोग वही परेशान हुए हैं जिन्होंने ये काम किया। और युद्ध जी, घर हम लोग किस लिए लेते हैं? आराम से बैठने के लिए, सिर पे छत है, शांति, कुछ अपना है, टेंशन फ्री। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप घर खरीदो, मकान मत खरीदो। जिन लोगों ने मकान खरीदा वो परेशानी में है, जिन्होंने घर खरीदा, घर का मतलब है जिस सुख शांति, अपनी औकात, अपनी हिम्मत के अंदर। देखो फर्क तो उनको भी पड़ा है, लेकिन वो परेशान कम है। मेरे को अक्सर मुंशी प्रेमचंद की ये 2 लाइनें याद आ जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद की, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। वो हाल तो ना हो कम से कम आपका कि आप दोबारा मुसाफिर बन के घर खरीद कर। जी जी ਪੀਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਬਿਗਰ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? सर मेरे पास ले आओ, मैं डांट ढूंढ के भगा दूंगा, मैं तो लिख दूंगा, मैं तो कान खोल के रख दूंगा। उनकी टेम्पटेशन हटाना मेरा काम है। सर मेरे पास कितने के आए हैं मैसेजेस कि सर हम बच गए, दुआएं। मैं तो बल्कि कई बार मेरी आंखों में आंसू। कल ही एक का आया है मेरे को, इरफाना नाम है उसका, अगर सुन रही है तो बताए। उसने कहा कि बस तुम्हारे से बात करते ही मुझे बहुत तसल्ली जिंदगी मिलती है, तुम मेरे बड़े भाई हो। बड़ी खुशी होती है सुन के बाद। कल रात को मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज आया उसका मेरे को, किसी बात के लिए मैंने उसको डांटा था। सर मेरे पास पता है कैसे लेने के लिए लोग आते हैं, जो उनको मैं कहता हूँ कि तुम्हारी इनकम जो है यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हारी 20,000 इनकम शॉर्ट पड़ रही है, तो ज्यादातर लेडीज पता क्या कहती हैं, नहीं ले लो जी, ले लो, मैं टिम हॉर्टन में पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, मैं टिम हॉर्टन में पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी अपनी जॉब के अलावा। तो मेरे से पता कि डांट पड़ती है, आज तक सोई हुई थी, आज तक क्यों नहीं तूने जॉब करी? अब को जो तू जॉब कर रही है, सिर्फ तेरे आगे वो थोड़ा बड़ा मकान जिसमें सेंटर आइलैंड, ग्रेनाइट काउंटर टॉप, तेरी मर्जी का किचन, पीछे लॉन नजर आ रहा है, और तू टिम हॉर्टन में जॉब को तैयार है। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगी हुई है? मौज कर, ओवर टाइम मत कर, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा जॉब मत कर, छोटे घर में रह ले। और दूसरी बात, अगर तूने पार्ट टाइम जॉब करना ही होता ना, तो अब तक क्यों नहीं किया? और दोनों को मियां बीवी को उठा के मैं कहता हूँ, ये झूठ है, ये बकवास है, ये सिर्फ तसल्ली दे रही है। और इसने 6 महीने के बाद तुम्हें पता क्या कहना है, मैं मर गई, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। घर लेने के 6 महीने बाद कि मैं मर गई, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, घर में बच्चों को पालूं या मैं पार्ट टाइम जॉब करूं, देखो मेरी नसें नीली पड़ गई, सारी हरी हरी मेरी वेन्स नजर आ रही है, खड़े होके पहले वहां काम करती हूँ, अब तुम्हारे को इसने इमोशनली मार देना। और कई बार दोनों मियां बीवी हंसते हैं मेरी बात सुनकर, और कई बार मुझे यही डर होता है कि आपस में लड़ना पड़े कहीं। सर मेरे यहाँ से डांट खा के बाहर निकलते हैं,
और 90% लोग अपने विचारों को बदल लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमने तो छोटे से घर में ही रहना है। मैं कहा अपनी घर गृहस्थी चला। इतने अच्छा मेरे पास उस दिन एक सज्जन आए, सर इतना मजा आया, 2 बच्चे, दोनों हाईली क्वालिफाइड, एक डॉक्टर बन गया, दूसरा वो है, छोटी सी इनकम, छोटा सा घर। कहते जी अब बताओ क्या करूं। मैं कहा अब तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि इस छोटे से घर में आपने बच्चों को इतना हाईली क्वालिफाइड कर दिया, बड़े घर की तरफ नहीं गए, इतनी डिसिप्लिन लाइफ रखी है, अब तो आपकी जायदाद वैसी ही बन चुकी है, 2 बच्चे, वो तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अब आप बड़े घर में क्यों जाते हो? छोड़ दो, अब जिंदगी भर नहीं किया। सर ये सारा लेडी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी बेटी डॉक्टर, उसका हस्बैंड डॉक्टर, छोटी बेटी डॉक्टर, 2 बच्चे, और जिसने उनको भैया कहा अभी कल मैसेज भेजा, डांट खा के कहती है पीके जी आपकी डांट खा के ना मुझे बहुत मजा आता है और मैं उसी रास्ते में चलती हूँ, मैं तो बिल्कुल खुश हो गई। आई मीन कि जो कह रहे हैं ना, जो टेम्पटेशन में आ जाते हैं, लालच बुरी भला, परेशानी भी वही होगी, उनको ही होगी। सिंपल सी बात है सर, आपको ये लालच तो छोड़नी ही पड़ेगी ना। ये लालच नहीं है क्या? आजकल देखो मॉल खाली पड़े हुए हैं, हॉलीडे सीजन होने के बावजूद 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 4 पैंटें उठा के ले आए, क्यों? डिस्काउंट में मिल रही थी। अरे तुम पहनोगे क्या? तुम्हें जरूरत थी क्या? नहीं थी। ये लालच ही तो है, कंज्यूमरिज्म इसलिए तो है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। तुम्हारे इसके ऊपर इतना डिस्काउंट दे देंगे, उतना डिस्काउंट दे देंगे। मैं जो कहता हूँ यहाँ पर कि मैं तुम्हें इतने इंसेंटिव दिलवा दूंगा, अब याद करोगे? क्या ये लालच नहीं है? मैं अभी बात कर रहा हूँ, यस ये भी लालच है, लेकिन उसके बाद मैं बेचता तो नहीं हूँ, पहले बोलता हूँ मिलो मेरे को आके, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? लालच बाद की बात है लालच, आई नो, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आप अफोर्ड भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? पता चला लालच के चक्कर में ले लिया, अफोर्ड कर ही नहीं सकते आप। अभी 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि उन्होंने मकान को बेचना है असाइनमेंट के ऊपर। क्यों बेचना है असाइनमेंट के ऊपर? क्योंकि इंटरेस्ट ने दुखी कर दिया, इसने दुखी कर दिया। दे कैन अफोर्ड, लोन भी अप्रूव्ड है सब कुछ, फिर भी उन्होंने भी डांट खाई है कि जब होल्डिंग कैपेसिटी तुम्हारी है, व्हाई हेल यू आर गोइंग ऑन लॉस? नहीं बेचेंगे हम। यही तो गेम है, यही तो इन्वेस्टर की गेम है कि आज प्राइसेस गिर रहे हैं तो आज खरीदने का टाइम है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो बेचने का टाइम होता है। आप उल्टा चल रहे हो कि हम डर के मारे, जबकि आपकी क्लोजिंग 2 साल बाद होनी है, 3 साल बाद होनी है। ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए बैठ के मैं सारा दिन यही काम करता हूँ और रात को जाके माथा टेकता हूँ ऊपर वाले का कि देखो मैंने आज इतने अच्छे काम किए, मैंने इतना सही बोला, और जो कोई नाराज हो रहा है, जो कोई खुश हो रहा है, वो उनके साथ है। मैंने अपना काम कर दिया, अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसका जितना वजूद था उतना ही पहचाना मुझे। सिंपल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसका जितना वजूद था उतना ही पहचाना मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी, गिरीश जी कुछ कहते रहो जी। हेलो युद्धवीर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ओके, मैं सबरवाल। अच्छा युद्धवीर जी, शॉर्ट में बात ये है कि देखिए अभी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई है, वो काबू में आ नहीं रही है। अपने बैंक ऑफ कनाडा जी ने बोला हुआ है कि वो तो रेट बढ़ा भी सकते हैं, वही तो कम करने का तो वो सोच भी नहीं रहे हैं। तो मुझे तो ये दूर दूर तक रेट कम होने का तो लग नहीं रहा है। सर मैं 1 मिनट आपको बीच में एक सिंगल टोकना चाहूंगा। ये पहली बार रिपोर्ट आई है सर, पहली बार गवर्नर साहब ने, मैकलन साहब ने पहली बार बोला है उस दिन कि यस इंटरेस्ट रेट नीचे आने का टाइम आ गया। बढ़ने की तो बात नहीं, अभी रिपोर्ट आई, लास्ट वीक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप उनकी। और ये रिपोर्ट पता कब आई है? जब जेरोम पॉल साहब ने, फेड रिजर्व के जो चेयर हैं, जब उन्होंने कहा कि दे आर क्लोजिंग टू द टारगेट ऑफ 2% गोल, और उन्होंने कहा है, उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि अगले साल हम 3 बार इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे, फेड्स ने कहा है। उसके इमीडिएटली बाद हमारे मैकलन साहब की रिपोर्ट आई है कि यस नाउ द टाइम हैज कम व्हेन विल स्टार्ट ब्रिंगिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट। बाकी जो आप बात कर रहे हैं 3.1 बड़ी नहीं है सर, बराबर है, लेकिन अगर आप कोर रेट की बात करें तो वो 2.96 है सर। कोर, मैं मेडियन कोर की बात कर रहा हूँ, 2.96, और उनका टारगेट 1 और 3 के बीच में था। तो ये रिपोर्ट लेटेस्ट लास्ट वीक की, आप जो बात कर रहे हैं सर, वो 1 महीना पुरानी बात थी सर। लेकिन लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को नहीं लगता कि अभी फिलहाल कोई कम होने का कोई चांस है, वो अभी कुछ कम नहीं करेंगे। उन्होंने तो लगता है वो कसम खा रखी है कि वो 2% पे लाते ही रहेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि 2 को 2.5 कर दो, 3 कर दो, लेकिन वो तो भाई साहब तब से लेके आज तक बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहे हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ जी आपका बहुत। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप ड्यू रिस्पेक्ट वाली बात ही नहीं है, आपके अपने विचार हैं दैट, और मैं अपने विचार दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हाथ में चवन्नी नहीं होगी तो खर्च कहाँ से कर लोगे? हाथ में पैसे, ये वो टाइम आ गया है जब लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, कंज्यूमरिज्म कहाँ चला जाएगा मुझे बता दो आप। और इसीलिए ये इनको नीचे लाएंगे, क्योंकि अगर नींद नीचे लाए, अभी पहले अनिल जी ने कहा था जो 30% 30,000 की जो रिन्यूअल आ रही है सर, बैंक वैसे ही मर जाएंगे अगर वो डेलिक्वेंसीज आ गई तो डेलिक्वेंसी से बेटर है इंटरेस्ट रेट कम कर दो, ताकि उनका पैसा तो बचे, मरने से तो बचे पैसा कम से कम। नहीं सर, वो सभी जो बैंक है कि किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे, तो बहुत से होते हैं ना ये तो। सर कहाँ किए थे सर, यूएस में देखो ना क्या हुआ था 2008-2009 में।
लेकिन सर कैनेडियन बैंक थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ये लोग वैसे भी काफी पैसा रखा हुआ है, लेकिन जो ये थोड़ी स्पेकुलेटर्स टाइप हैं इनकी थोड़ी की प्राइस डाउन हो जाएगी। और अब देखिए सब लोग किराया भी थोड़ा सा कम आना चाहिए। हाँ, किराए की थोड़ी कमजोरी आ गई, यू राइट। हाँ जी, हाँ, उसके अंदर थोड़ा हल्का हुआ, वेरी नाइस। तो जब प्राइसेस 2020 के लेवल तो थोड़ा सा नीचे गिर जाएंगे, हो सकता है कि इनकी अंदर से थोड़ी मिली भगत हो कि थोड़ा सा रेट को ऐसे ही रखो, जो भी हल्के फुल्के लोग हैं सब वही बाहर हो जाएंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल वाल बढ़ते हैं जी। जगदीप सिंह जी तुसी आते रहो। जगदीप सिंह जी गो है। हेलो सर, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अपने के बलवाल सर, बड़ा अच्छा आइडिया दिंदे हैं, बड़े अच्छा बोल रहे हैं। मेरे ख्याल नाल ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੀ, G7 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ GDP ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। G7 ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੋਰਗੇਜ ਇਨਕਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਰਾਡ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚ ਐਜ਼ OSFI, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟੈਪ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਗੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ $200 $300 ਫੀਸ ਰੱਖ ਦੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ CRA ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ OSFI ਵੱਲ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ, MPs ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਫॉर एवरीबॉडी जी। That's what I think. Thank you. बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। I really appreciate your talk show. Thank you. कई बार सर मुझे ना थोड़ा कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि उनके दिल पे लगे जाकर, दिल पे लगे जाकर, ताकि जब मैंने ऊपर से मीठा मीठा बोल दिया तो दिल पे जब तक नहीं लगेगा वो आदतें नहीं बदलेंगी लोगों की। मैं इतना कड़वा बोल दूं ताकि उससे दिल पे लग जाए, चाहे वो मुझे गालियां निकालें, आई डोंट केयर, ताकि कम से कम उनकी जिंदगी तो आगे के लिए डिसिप्लिन हो जाएगी ना, कम से कम। ये बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कई बार युद्धवीर जी, मुझे बहुत दुख होता है, टैक्स कितना दे रहे हो, दे ही नहीं रहे जी जी, और जनाब हाई एंड कारों में घूम रहे हैं। और किसी और को देखता हूँ टैक्स कितना दे रहे हैं, 80,000, बेचारे छोटी सी सिविक में या करोला में घूम रहे हैं। तरस आता है देखते हुए लोगों को जो अपना पेट काट के अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं और अपने को उन्होंने अपनी लिमिट में रखा हुआ है, और दूसरे जिनको चोरी कहूंगा, चोर कहूंगा, महंगी से महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और टैक्स देते नहीं। क्यों ना गवर्नमेंट एक ऐसा, जो भी जगदीश सिंह ने बोला, बड़ी प्यारी बात बोली, ऐसा सिस्टम लेकर आए कि ये पूरा एक भरा जाए, पूरा एक परफॉर्मा टाइप का चेकलिस्ट कि व्हाट योर फैमिली ओन्स। पता है सबको CRA को कितने का घर है इसका और क्या क्या गाड़ी गुड़ी है। जब अगर जो रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा वो कहाँ से दिखा देगा गाड़ी, लेकिन चलो घर तो फिर भी पता चल जाता है। तो ये कैसे अफोर्ड कर पा रहा है जब ये इनकम टैक्स ही नहीं दे रहा है, जब ये इसकी कमाई नहीं है। तो सर ये इनकी बात बिल्कुल ठीक थी, आंखें बंद करी हुई सरकार ने। और जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, आप जैसे मेरे जैसे, वो उनको दे रहे हैं। देखा जाए तो हम ही लोग तो उनको दे रहे हैं कि जा बच्चे ऐश कर, आटे में नमक चल जाता है, पर ये तो पूरा का पूरा नमक है। जी जी हाँ जी, थैंक यू जी। अगली कॉल, थैंक यू जगदीप साहब, थैंक यू। अगली कॉल वाले जी अमनदीप जी, तुसी आंदे रहो। अमनदीप कंबोज साहब। सत श्री अकाल पीके जी ਨੂੰ ਵੀ सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। हाँ जी, पीके जी जिदा ਹੁਣ देखो बैंक ऑफ कैनेडा ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ, ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਦ ਨੋ ਬਾਇਰ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ
ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਰੈਂਟ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸਸਤਾ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਗਈ ਸਰ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਵੀਰ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਵਿਚਕਾਰ ਐਕੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਹਾਈ ਰੈਂਟਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਟ ਚੁੱਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਰੇਟ ਚੁੱਕਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕਣਗੇ 0.25 ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ CR ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਊ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਬੈਂਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੰਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਵਾਲੀ T4 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੱਬ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ। ਬਟ ਫॉर ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 100% ਇਟ ਇਜ਼ 2 years। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ 100% ਇਟ ਇਜ਼ 2 years। 2 year ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦਿਓਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲੈਂਡਰ ਜਾਏਗਾ ਸਰ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ CR ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਹਾਊ ਬੈਂਕ ਕੈਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CR ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਡਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਵੀ ਪਏ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ CR ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਗਿੱਲ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਦਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੈਂਡ ਵਰਸਨਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਹਾਊਸਿੰਗ
ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, GTA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੈਲਡਨ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਯੂ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ G7 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ मतलब किसी ने जुतियां नहीं मारियां, बाकी सारा कुछ उस रिपोर्ट ने करता कि कनाडा पॉपुलेशन ग्रोथ आउट पेसिस अवेलेबल हाउसिंग बाई 40%। कमाल है कि नहीं है। एवरेज साड़ी जी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है 5,50,000, एग्जैक्ट फिगर 553,000 हैगा 2018 से लेकर 2022 तक। और घर पता कितने भरने ने 2,05,000। 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟਪੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਰ। 70% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 50 ਈਅਰ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਸ਼ਰੀਊਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 4,30,000 ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ 4,30,000। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੀ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਤੀ, 2,30,000 ਤੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ 2026 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਸਾਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਈਅਰਸ ਪਲਾਨ, 20 ਈਅਰਸ ਪਲਾਨ, 50 ਈਅਰਸ ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਂਗਟੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਰ। 1867 1867 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡ ਹੋਇਆ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਘਰ 2,00,000। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੋਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਹੈਗਾ ਐਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ABC ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 1/4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 0.25% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਏਗਾ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1/4% ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ,
ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਆਏ, ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਕੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਫਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 39 ਮਿਲੀਅਨ, 39.5, 40 ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਿਰ ਆਂਕੜਿਆ ਗਿਆ 40.5, ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਈ ਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਘਟਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਦਾ ਸੀ, 10 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਚੜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 5-7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2250 ਔਰ 2300 ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ 300 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ, 11 ਵੈਲਸਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 5810, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 296 ਜਾਂ 300 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ, 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ 2250 2300 ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 2200 ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ $50-60 ਦਾ ਫਰਕ ਪੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਾਉਣ ਆਤੇ ਹੋਲਡ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਣਗੇ? ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਹੈ 3000 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 200 ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, $200 ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ 3000 ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ $200 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਲ ਦਾ 2400। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੈਵਰ ਵੇਟ ਟੂ ਬਾਈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਬਾਈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵੇਟ, ਇसी प्रकार लीज वास्ते जाएगा डोंट वेट, सेल वास्ते जाएगा डोंट वेट। सिंपल फार्मूला है जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ 1-2 ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਸਟਿਲ ਔਨ? ਯਾ ਸਟਿਲ ਔਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਹਰਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਪੀਕੇ ਜੀ ਅਬਾਊਟ ਅਪਟਾਊਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਟ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਿਊਚਰ, ਵਿੰਡਰਲੇਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਬਲ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਨਾ ਦਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਅਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਬਿਲਡਰ? ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਨੋ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨੀ ਬਿਲਡਰ 6472994757 6472994757। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਨਾਲ 3000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ 4000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਸਬਰਵਾਲ ਕੋਲੋਂ 4000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 40000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਾ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਡੇਜ਼ ਦੀ? $3200, 3200 ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ 10 ਕਿਊਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 1 ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਤਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਬਾਇੰਗ ਏ ਹਾਊਸ or something for 1 million, it is nothing, but still you will benefit at least 10 times more than that. How? Just meet us and we'll explain. Thank you very much ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੈਡਨਸਡੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫॉर योर ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੀਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6472994757। Thank you very much, sir. Thank you very much. All the best.